పోస్ట్ ఆఫీసెస్ మీరు ఒకప్పుడు చూస్తే మేము చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ లెటర్స్కి మాత్రమే వచ్చాయి పోస్ట్ ఆఫీసెస్. ఇప్పుడు ఈ రోజున ఎంటైర్ ఈ కామర్స్ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా పార్సిల్ సర్వీసెస్ అన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్ డెలివరీ ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా పోస్ట్ ఆఫీసెస్ని 4,50,000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, 4.5 lakhs ఉన్నారు. లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయింగ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ after defense and railways. We are the third largest. So there is a postman in every village. ఈ ఉన్న నెట్వర్క్ని ఉపయోగించుకొని పోస్ట్ ఆఫీసెస్ సర్వీసెస్ని ఏ విధంగా మ్యాక్సిమం ఉపయోగించుకోగలం అనే దాని మీద ఈరోజు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మ్యాక్సిమం వర్క్ చేస్తూ ఉంది. ఫస్ట్ టైము 5,000 crores ఇన్వెస్ట్ చేసి మోస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ మోడర్న్ ఐటీ టెక్నాలజీ డిప్లాయ్ చేసాం. Now, first time we are able to see exactly what is happening in every post office, what each employee is doing, how many delivery parcels they are getting, how many they are delivering, in what time they are delivering. So the entire visibility has come into the post offices. Now, the goal of post offices, Department of Post is to integrate this service into every e-commerce platform. Whether it is Amazon, whether it is Meesho, or any other small like self-help group women in rural areas who they produce their products and they want to deliver it to the rest of the world. So the post office will be integrated with an API. So these are all the things that we are planning to do in postal services to generate revenue and also to serve the country. Because anytime you have these private third-party players, though they will do good job, they take 20%, 30%, 40% cut. So the original producer again will lose and the middle people will benefit it. So how can we reduce that middleman cut is what we are trying to do. So obviously Gen Z post office is a new concept also, because youth should not feel like, post office is old, right? So a little bit modern architecture, free Wi-Fi. And at the same time, there is some cultural story so that you don't forget the tradition of India while embracing the modern India. So that is the idea. I think in Andhra we opened 3, right? We're working on 3. Throughout the India around close to 50, 47 or 50. And if this concept becomes successful, we will try to open more into the universities. And I also wanted to thank Andhra Postal Department. They are doing a wonderful job. Last year we were the number 1 in India. So hopefully again this year also we will be number 1 in India. But all these Gen Z people, I want you to guys pay attention to these things as well. These seem like, because when we have the third largest employer as Department of Post, that means large amount of money is your taxpayer, your parents' taxpayers' money, future your money, everybody's money is going to their salaries. Yes. It is 35,000 crores we spend on postal department. You know how much revenue we get? Only 13,000 crores. So we're losing 22,022, around that many crores of money is being lost. So you all should have an awareness and you should question whether it is a postman, whether it is your CPMG or your minister, you should question. In such a way, we can create a better country. When citizens
When citizens question, accountability will come. Yes. So don't get away, this is someone else's money. This is all your money, our money. Be aware of these government programs, participate in the nation building so we can have a better country. So that many of you doesn't have to go to America, Europe. You can stay here and you can enjoy with all your friends and your family members while having a good quality of life. So I wish you good luck. And anytime if this service doesn't work properly, you can feel free to complain. Okay? Good luck. Thank you. Okay, so, do you guys have any questions? పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్కి రైల్వేస్, డిఫెన్స్ తర్వాత మాకు హైయెస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు 4,50,000 మంది. ఈ 4,50,000 మందిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటే ఇండియాలో ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ కానీ, సిటిజన్ సెంట్రిక్ సర్వీసెస్ కానీ, అంటే ఆధార్ అప్డేషన్ దగ్గర నుంచి ఈకేవైసీల దగ్గర వరకు, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, సుకన్య సమృద్ధి స్కీమ్, రూరల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఇలాంటివన్నిటినీ కూడా ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ని కేవలం లెటర్స్ తీసుకువెళ్ళే మాధ్యమం నుంచి హోలిస్టిక్ ప్లాట్ఫామ్గా పోస్ట్ ఆఫీసెస్ కన్వర్ట్ అయినాయి. మొట్టమొదటిసారిగా 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక అద్భుతమైన ఐటీ 2.0ని ఈరోజు అన్ని పోస్ట్ ఆఫీసులో పెట్టాం. అదేవిధంగా లేటెస్ట్గా ఈ టెక్నాలజీ రావటం వల్ల ప్రతి పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో ప్రతి వ్యక్తి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారనేది తెలుస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఒకప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీసులో ఎంప్లాయీ ఎక్కడి నుంచైనా లాగిన్ అయ్యేవాళ్ళు, ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్ లొకేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ లాగిన్ అయ్యి పోస్ట్ ఆఫీసులో 4 అవర్స్ నుంచి 8 అవర్స్ ఎంతవరకు అయితే వాళ్ళ టైం ఉందో అక్కడ ఉండి సర్వీసెస్ అందించాలి అనే విధంగా ఎన్నో వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు పోస్ట్ ఆఫీసెస్కి తీసుకొచ్చాం. పోస్టల్ ఈ పార్సిల్ సర్వీసెస్ అన్నిట్లో కూడా SMS ట్రాకింగ్ ఇవన్నీ పెట్టి ప్రైవేట్ కొరియర్స్ ఎలా ఉన్నాయో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ధీటుగా ఈ రోజున సర్వీసెస్ తీసుకొస్తా ఉన్నాం పోస్ట్ ఆఫీసెస్లో. ఫస్ట్ టైము ఒక PSUలో పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్లో బయట నుంచి ఒక చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ని తీసుకొచ్చి ఐటీ మొత్తం చూసే విధంగా చేశాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ని కూడా ఒకళ్ళని హైర్ చేస్తూ ఉన్నాం. చేసి పోస్టల్ సర్వీసెస్ అన్నీ మార్కెటింగ్ ఎఫెక్టివ్గా మార్కెటింగ్ చేసే విధంగా వర్క్ చేయబోతా ఉన్నాం. ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ ఎవరున్నారో వాళ్ళందరికీ మంత్లీ టార్గెట్స్ సర్వీసెస్ అన్నింటిలో పెట్టి ఒక అకౌంటబిలిటీ మెకానిజం క్రియేట్ చేసి ఈరోజు రెవెన్యూని ఇంక్రీజ్ చేసే విధంగా, అంటే ఉన్న వ్యక్తులందరినీ సమర్థవంతంగా వాడుకునే విధంగా ఈరోజు పోస్టల్ శాఖ పనిచేస్తూ ఉంది. ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు జెన్జీ పోస్ట్ ఆఫీస్, అంటే యూనివర్సిటీల్లో ఉండేటువంటి యూత్ ఎప్పుడైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో దాంట్లో ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది వాళ్ళకి కూడా గవర్నమెంట్ చేసే పనులు అనే ఉద్దేశంతో ఇండియా మొత్తం అరౌండ్ 50 పోస్ట్ ఆఫీసెస్ తీసుకొని వాటిని యూనివర్సిటీల్లో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీసెస్ని మోడర్నైజ్ చేసి ఫ్రీ వైఫై పెట్టి, అదేవిధంగా ఇండియా ట్రెడిషన్ కల్చర్ కొంచెం స్టోరీ లాగా వాల్స్ పెట్టి మోడర్నైజేషన్ని కలిపి తీసుకొస్తూ ఉంటే వీళ్ళు కూడా యాక్టివ్ అవుతారు, పార్టిసిపేట్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో చేస్తాం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇట్లాంటివి ఒక 3 జెన్జీ పోస్ట్ ఆఫీసెస్, ఇక్కడ ఒకటి కర్నూలు, ఒకటి విశాఖపట్నం, ఈ 3 ప్లేసుల్లో చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున ఇక్కడ మన గుంటూరులో విట్ యూనివర్సిటీలో చేసాం. బాగున్నాయి, వీళ్ళందరూ కూడా బాగా కష్టపడతా ఉన్నారు మా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళంతా. సో ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.